Good morning. Welcome to Sri Venkateswara College of Arts and Science from Amlapuram, affiliated to R.K. Vinana University, Rajahmundry. My name is Brahmana Lakshmi. My subject is computer science. Today to third become students having one of the paper e-commerce. Already discussed in the previous year some topics in the second unit. In the second unit, business to business electronic commerce ఆల్రెడీ మీకు కొన్ని టాపిక్స్ చెప్పాను. ఈ వీడియోలో కొన్ని టాపిక్స్ డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు. Today discuss the integrating with back and suggest system and external applications. Integrating with back-end system and external applications. External system integration is key feature of the web commerce solution. In WebSphere Commerce, business logic is enabled for integration and built in adapts and interfaces are provided for common integration. Provide WebSphere Commerce can integrate with external system integration is a key feature of the web commerce solution. In WebSphere Commerce, logic is enabled for integration and built in adapts and interfaces are provided for common integration. Providers WebSphere Commerce can integrate with external system integration is key feature of the web commerce solution. ఈ సిస్టంలో మనకి ఈ కామర్స్ ద్వారా బిజినెస్ రన్ చేసే ఈ సిస్టంలో ఇంటిగ్రేషన్ అనేది ఒక కీ అనమాట. ఈ కీ కూడా ఫీచర్ ఆఫ్ ది కీ. వెబ్ కామర్స్ వెబ్ అనమాట. ఈ కామర్స్ని వెబ్ కామర్స్ అనొచ్చు, ఈ కామర్స్ అనొచ్చు, వెబ్ కామర్స్. ఈ వెబ్ కామర్స్లో సిస్టమ్ ఇంటిగ్రేషన్ అనేది ఒక ఫీచర్ ఆఫ్ ది కీ అనమాట. సొల్యూషన్స్కి ఒక కీలా ఉంటుంది. ఇన్ WebSphere Commerce, business logic is enabled for integration and built in adapters and interfaces are provided for common integration. WebSphere Commerce can integrate with WebSphere అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది, అడాప్ట్ చేసుకుని ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఏంటనేది చూద్దాం. అవి కస్టమర్స్ బై మల్టిపుల్ ఛానల్స్ కస్టమర్స్ ద్వారా మల్టిపుల్ ఛానల్స్ని రన్ చేయొచ్చు. బ్యాక్ అండ్ సిస్టమ్ విత్ ఇన్ ద ఎంటర్ప్రైజెస్ బ్యాక్ అండ్ సిస్టమ్స్ విత్ ఇన్ ద ఎంటర్ప్రైజెస్ బ్యాక్ అండ్ సిస్టమ్ అండ్ ఎంటర్ప్రైజెస్ కూడా మనం రన్ చేయొచ్చు. పార్ట్నర్ అండ్ సప్లయర్స్ ది ఫాలోయింగ్ డయాగ్రామ్ depicts how WebSphere comes and integrate with existing applications. The following diagram depicts how WebSphere Commerce and integrate with existing applications. ఇక్కడ డయాగ్రామ్ ద్వారా మనం వెబ్స్పేర్ యొక్క కామర్స్ ఇంటిగ్రేషన్ ఎలా ఎగ్జిస్ట్ అయిందో ఒక అప్లికేషన్ వేలో మనం డిజైన్ చేసుకున్నాం. చూడండి, వెబ్స్పేర్ ఉంది, ఇక్కడ వెబ్స్పేర్ ఉన్నాయి. చూడండి, వెబ్స్పేర్ వచ్చేటికి అడాప్టర్ ఇంటర్ఫేస్. వెబ్స్పేర్లో అడాప్టర్ ఇంటర్ఫేస్ ఉన్నాయి. అవి ఎవరు అడాప్టర్ చేసుకుంటున్నారో కస్టమర్స్, పోస్టర్స్, ఛానల్స్. ఎవరు అడాప్టర్ చేసుకుంటున్నారు? కస్టమర్స్, పోస్టర్, ఛానల్స్. కస్టమర్ వచ్చేటప్పటికి ఏంటి? టూల్స్ అనమాట. ఇవన్నీ అడాప్టర్ ఇంటర్ఫేస్ అనేది ఏంటి? టూల్స్. బిజినెస్ ప్రాసెస్ కోసం WebSphere ప్లాట్ఫామ్స్, బిజినెస్ ప్రాసెస్ కోసము అండ్ WebSphere ప్లాట్ఫామ్ కోసం. WebSphere ప్రాసెస్ సెమీ వెబ్ సర్వర్, WebSphere ప్రాసెస్ సెమీ వెబ్ సర్వర్. ఓకేనా? ఇవి వెబ్ సర్వర్. IOMMP అడాప్టర్ కస్టమర్స్ అనేది కస్టమర్స్కి. OMS CRM ERP SM లెజెస్ ఇవన్నీ ఏంటి? వెబ్స్పేర్. ఈ వెబ్స్పేర్ ద్వారా మనం బిజినెస్ని ఒక కీవర్డ్లో బిజినెస్ యొక్క సొల్యూషన్కి చేయడానికి వెబ్స్పేర్ అనేవి ఒక కీ లాగా, ఒక ఫీచర్ లాగా యూజ్ అవుతుంది. ఇన్బౌండ్ మెసేజ్ ఆర్ యూజ్డ్ టు రన్ కమాండ్స్ ఇన్ WebSphere Commerce బేస్డ్ ఆన్ మెసేజ్ దట్ ఆర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ బ్యాక్ అండ్ సిస్టమ్స్. మొత్తం మెసేజ్లో యూజ్డ్ రన్ కమాండ్స్ ఆర్ WebSphere Commerce బేస్డ్ ఆన్ మెసేజ్ దట్ ఆర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ బ్యాక్ అండ్ సిస్టమ్స్ ద్వారా మనం మెసేజ్ బేస్ ద్వారా WebSphere ద్వారా మనం మెసేజ్ని సెండ్ చేయడానికి యూజ్ చేసుకోవచ్చు.
What is the role of software agents for B2B EC software agent? What is the role of software agents for B2B EC software agent? Software agent the business to business electronic commerce అనేది software agent. The theory of agents stated that agent is given a very famous with the growth of internet software. Agents are piece of software which works for the user. Software agent is not just a program. An agent is a system situated within and a part of an environment that sense that environment and acts on it. The theory of agents stated that agent is given a very famous with the growth of internet software. Agent are piece of software which works for the user. యూజర్ కోసం మనం ఈ సాఫ్ట్వేర్ని ఇంటర్నెట్ సాఫ్ట్వేర్ పీస్ ఆఫ్ థియరీ ఏంటంటే ఇందులో థియరీ అంటే ఏజ్ స్టేట్ దట్ ఏజెంట్ ఈజ్ గివెన్ వెరీ ఫేమస్. ఇక్కడ వేరే ఏజెంటెడ్గా ఫేమస్గా రన్ అవుతుంది, ఏది గ్రోత్ అవుతుంది, ఏది ఇంటర్నెట్ అనే ఒక ఏజెంట్. ఇంటర్నెట్ సాఫ్ట్వేర్ని మనం ఇక్కడ ఏజెంట్గా స్టేట్ చేస్తున్నాం. ఇది వెరీ ఫేమస్గా గ్రోత్ అవుతుంది. ఇది పీస్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ విత్ వర్క్స్ ఫర్ ద యూజర్ని సాఫ్ట్వేర్ని ఎలాగైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. పీస్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్గా మనం యూజర్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సాఫ్ట్వేర్ ఏజెంట్ ఈజ్ నాట్ జస్ట్ ఏ ప్రోగ్రామ్. సాఫ్ట్వేర్ ఏజెంట్ అనేది నాట్ జస్ట్ ఏ ప్రోగ్రామే కాదు. సాఫ్ట్వేర్ ఏజెంట్ అనేది ప్రోగ్రామ్ కాదు, యూజ్ చేసుకుంటున్నాడు. అన్ ఏజెంట్ ఈజ్ సిస్టమ్ సిచ్యువేషన్ విత్ ఇన్ ద పార్ట్ ఆఫ్ అన్ ఎన్విరాన్మెంట్ దట్ సెన్స్ దట్ ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ యాక్ట్స్ ఆన్ ఇట్. ఇది సాఫ్ట్వేర్ ఏజెంట్ అనేది ఒక ప్రోగ్రామ్ కాదు. ఏజెంట్ అనేది ఒక సిచ్యువేషన్ బట్టి పార్ట్ వైజ్ ఎన్విరాన్మెంట్ తన చుట్టూ ఉన్న ఎన్విరాన్మెంట్ సిచ్యువేషన్, తన బిజినెస్కి ఈ కామర్స్కి సంబంధించిన ఎన్విరాన్మెంట్ బేస్ చేసుకుని తను ఆ సాఫ్ట్వేర్ని పీస్ ఆఫ్గా యూస్ చేసుకుంటున్నాడు. ఇది సాఫ్ట్వేర్ ఏజెంట్. సాఫ్ట్వేర్ ఏజెంట్ అంటే ఏంటి? ఇది ఒక ప్రోగ్రామ్ కాదు. ఎవరైతే ఈ కామర్స్ ద్వారా బిజినెస్ రన్ చేసుకుంటున్నారో వాళ్ళు సాఫ్ట్వేర్ని పీస్ ఆఫ్ పార్ట్ కింద తన ఎలక్ట్రానిక్ కామర్స్ బిజినెస్కి సిచ్యువేషన్కి సూటబుల్ అయ్యే విధంగా యూస్ చేసుకుంటాడు. క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ ఏజెంట్. Software agents can do their task without any outsource intervention. Software agents can do their task without any outsource intervention. Social interaction with other software agents and human. సాఫ్ట్వేర్ ఏజెంట్ అనేది వాళ్ళు చేయగలరు టాస్క్ వితౌట్ ఎనీ అవుట్సోర్స్ ఇంటర్వెన్షన్. అవుట్సోర్సింగ్ ఇంటర్వెన్షన్ లేకుండా సాఫ్ట్వేర్ ఏజెంట్ అనేది వర్క్ చేయలేడు, టాస్క్ చేయలేడు. అంతే కదా. ఏదో ఒక సాఫ్ట్వేర్ అనేది ఏదో ఒక ఫార్మాట్ డౌన్లోడ్ చేస్తేనే అప్పుడు సాఫ్ట్వేర్ ఏజెంట్ దాన్ని యూస్ చేసుకోగలట. నెక్స్ట్ సోషల్ ఇంటరాక్షన్ విత్ అదర్ సాఫ్ట్వేర్ ఏజెంట్స్ అండ్ హ్యూమన్. సోషల్ ఇంటరాక్షన్ అనేది విత్ అదర్ సాఫ్ట్వేర్ ఏజెంట్స్ అండ్ హ్యూమన్. సోషల్ ఇంటరాక్షన్ అనేది అదర్ సాఫ్ట్వేర్ ఏజెంట్స్ అండ్ హ్యూమన్. సోషల్గా ఇంటరాక్షన్ అయ్యేది అదర్ సాఫ్ట్వేర్స్తో. వీళ్ళు హ్యూమన్ వచ్చి సాఫ్ట్వేర్తో ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నాడు. దాన్ని అదర్ సాఫ్ట్వేర్ ఏజెంట్ అనొచ్చు. సాఫ్ట్వేర్ ఏజెంట్స్ ఆర్ స్పెసిఫిక్ ఇన్ దేర్ గోల్స్. సాఫ్ట్వేర్ ఏజెంట్ స్పెసిఫిక్గా సమ్ గోల్స్ ఉంటాయి. గుడ్ సాఫ్ట్వేర్ ఏజెంట్ ఈజ్ ద వన్ విచ్ హ్యాస్ attitude to receive and adapt changes. Good software agent is the one which has attitude to receive and adapt changes. Safety of the information must be promised by the agent. Safety information అనేది must be software agent ఫాలో అవ్వాలి. గుడ్ సాఫ్ట్వేర్ ఏజెంట్ ఏం చేస్తాం? విత్ యాటిట్యూడ్ రిసీవ్ అండ్ అడాప్ట్ చేంజెస్. గుడ్ సాఫ్ట్వేర్ ఏమవుతుందంటే తను అడాప్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది సాఫ్ట్వేర్ని, అలాగే చేంజెస్ కూడా కోరుకుంటుంది. ఎఫెక్టివ్ యూజెస్ ఆఫ్ ది ఎగ్జిస్టింగ్ రిసోర్స్. ఎటువంటి రిసోర్స్ అయినా ఎడ్జిస్టివ్గా అవడానికి ఎఫెక్టివ్గా యూజ్ అవుతుంది. ఏజెంట్ మస్ట్ బి గుడ్ సెల్లర్. ఈ ఏజెంట్ ఏమవుతాడు? గుడ్ సెల్లర్గా ఫామ్ అవుతాడు. ఏజెంట్ మస్ట్ బి వెరీ కేర్ఫుల్ ఇన్ హ్యాండ్లింగ్ అన్అథరైజ్డ్ యూజర్స్. ఏజెంట్ మస్ట్ బి వెరీ కేర్ఫుల్. ఈ ఏజెంట్ వెరీ కేర్ఫుల్గా ఉండాలి. హ్యాండ్లింగ్ అన్అథరైజ్డ్ యూజర్స్.
అదర్ యూజర్స్. ఇక్కడ సాఫ్ట్వేర్ ఏజెంట్ ఎవరు? ఒక నెట్వర్కింగ్. ఈ నెట్వర్క్ని యూజ్ చేసుకునే వాళ్ళని ఏమంటున్నాం? సాఫ్ట్వేర్ ఏజెంట్ అంటున్నాం. ఈ సాఫ్ట్వేర్ ఏజెంట్ ఎవరిని యూజ్ చేసుకుంటున్నాడు? నెట్వర్క్ని యూజ్ చేసుకుంటున్నాడు. ఈ సాఫ్ట్వేర్ నెట్వర్క్ని యూజ్ చేసుకున్నప్పుడు సాఫ్ట్వేర్ ఏజెంట్ని ఎప్పుడైతే నెట్వర్క్ని యూజ్ చేసుకుంటున్నాడో దాన్ని సాఫ్ట్వేర్ ఏజెంట్ అని అనొచ్చు. ఈ సాఫ్ట్వేర్ ఏజెంట్ అనేది దేన్ని యూజ్ చేస్తున్నాడు? నెట్ని, ఈ ఎలక్ట్రానిక్ యూజ్ చేస్తున్నాడు. ఈ ఎలక్ట్రానిక్ అనేది ఎవరి చేతిలో ఉంది? సాఫ్ట్వేర్ ఏజెంట్లో ఉంది. సాఫ్ట్వేర్ ఏజెంట్ అంటే ప్రోగ్రామింగ్ కాదు, యూజ్ చేసేవాడు, నెట్వర్క్ మీద హ్యాండిల్ చేసేవాడిని సాఫ్ట్వేర్ ఏజెంట్ అంటున్నాం. ఓకేనా? ఈ ఏజెంట్ మస్ట్ బి వెరీ కేర్ఫుల్ అండ్ హ్యాండ్లింగ్ అన్అథరైజ్డ్ యూజర్స్. టైప్స్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ ఏజెంట్స్. సాఫ్ట్వేర్ ఏజెంట్స్ టైప్స్ ఏంటి? టైప్స్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ ఏజెంట్స్. కొలాబరేట్ ఏజెంట్స్. కొలాబరేట్ ఏజెంట్స్. టైప్స్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ ఏజెంట్స్లో collaborate agents. It is software program that helps users solve problems, especially in complex, unfamiliar domains by correcting errors. It also referred to as colon. In order to perform these, they have to agree on acceptable protocols. These software programs that help users solve a problem, especially in complex, unfamiliar domains by correcting errors. It also referred to as colon. In order to perform these, they have to agree on acceptable protocols. ఈ సాఫ్ట్వేర్ ప్రోగ్రాంలో కొలాబరేట్ ఏజెంట్స్లో సాఫ్ట్వేర్ ప్రోగ్రామ్ ఉంది కదా, అది హెల్ప్ చేస్తుంది ఎవరికి? యూజర్కి. సాల్వ్ ప్రాబ్లమ్ ఎస్పెషల్లీ ఇన్ కాంప్లికేట్ యూనిఫామ్ డొమైన్స్ బై కరెక్టింగ్ ఎర్రర్స్. మనకి డొమైన్ అంటే రెగ్యులర్ యూజింగ్ వాటిని డొమైన్స్ అంటారు. ఈ డొమైన్స్ని యూజ్ చేసుకునేటప్పుడు ఎస్పెషల్లీ కాంప్లికేట్ ప్రాబ్లమ్ వచ్చేటప్పుడు అవి సాల్వ్ చేయడానికి సాఫ్ట్వేర్ యూజ్ అవుద్ది. అంటే కొలాబరేట్ ఎక్కడైంది? మనం డొమైన్గా యూజ్ చేసే వాటిలో కాంప్లికేట్ ప్రాబ్లమ్ అంటే కొలాబరేట్ అయిందంటే అప్పుడు అది వెంటనే కరెక్షన్ అవ్వాలి కదా. కరెక్షన్ అవ్వాలంటే అప్పుడు ఏం చేస్తుంది? సాఫ్ట్వేర్ ప్రోగ్రామ్ హెల్ప్ చేస్తుంది యూజర్కి. ఇట్ ఆల్సో రిఫర్ టు యాజ్ colon. To order to perform these they have to agree and acceptable protocols. ఇది రిఫర్ చేసేటప్పుడు ఆర్డర్లో పెర్ఫామ్ చేస్తుంది. అది పెర్ఫామ్ చేసినప్పుడు కొన్ని ప్రోటోకాల్స్ను అగ్రీయా డూ యూ అగ్రీ అని అడుగుతుంది. మనం అప్పుడు యాక్సెప్ట్ చేయాలి. యాక్సెప్ట్ చేస్తే కనుక ఈ కొలాబరేట్ అయిన పార్ట్స్ అన్నది సాల్వ్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది. అప్పుడు దాన్ని కొలాబరేట్ ఏజెంట్స్ అంటున్నాం. సాఫ్ట్వేర్ యూజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ కొలాబరేట్ ఏజెంట్స్ అంటున్నాం. అంటే ఇప్పుడు కొలాబరేట్ అయిన స్పేస్ని సొల్యూషన్ కాంప్లికేట్ అయినా అంటే బ్రేక్ అయిన స్పేస్ని బ్రేక్ అయిన ఫార్మాట్ని మళ్ళీ అంటే బ్రేక్ అయింది అంటే దాన్ని కొలాబరేట్ అంటున్నాం. దాన్ని మళ్ళీ కాంప్లికేట్ అయింది కదా, మళ్ళీ దాన్ని యూజ్ చేసుకోవాలి. ఎర్రర్స్ వచ్చినప్పుడు దాన్ని ఎర్రర్స్ డిలీట్ చేసి మళ్ళీ యూజ్ చేసుకోవాలంటే దాన్ని ఏమంటున్నాం? కొలాబరేట్ ఏజెంట్ అంటున్నాం. ఇంటర్ఫేస్ ఏజెంట్స్ are computer programs that employ machine learning techniques in order to provide assistance to a user dealing with a particular application. Interface agents are computer programs that employ machine learning techniques in order to provide assistance to user dealing with a particular applications. ఇక్కడ ఏజెంట్ ఇంటర్ఫేస్ అవుతున్నాడు. అలా కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా ఒక ఎంప్లాయ్ మెషిన్ కింద టెక్నిక్స్ నేర్చుకుని ఆర్డర్లో అది ప్రొవైడ్ చేసినవన్నీ యూస్ చేసుకుంటా ఒక పర్టికులర్ అప్లికేషన్లో ఉన్న డీలింగ్స్ని అన్నీ మనం ఆ టెక్నిక్స్ని యూజ్ చేసుకుంటా మనం అవి యూజ్ చేసుకుంటున్నాం ఒక ఎంప్లాయీ ఉండి. ఇక్కడ యూజర్ ఎవరు? ఒక ఎంప్లాయీ ఉండి. Interface agents are computer programs that employ machine learning techniques in order to provide assistance to a user dealing with a particular application. Next, mobile agents. It is an executing program that migrate during execution from one machine to another in heterogeneous network. These are used to solve many problems of network computing with the minimum bandwidth and connectivity. It is an executing program that migrate during execution from the machine to another in heterogeneous network. ఇక్కడ మొబైల్ అనేది ఒక ఏజెంట్గా యూజ్ అవుతుంది. ఎలా అంటే ప్రోగ్రామ్ని ఎగ్జిస్టింగ్ చేసుకుని మైగ్రేట్ అవుతూ ఉంటుంది. అలాగే ఎగ్జిక్యూషన్ చేస్తున్న సమయంలో మైగ్రేట్ అవుతూ ఒక మెషిన్ నుంచి అనదర్ మెషిన్ వరకు హెటెరోజీనియస్ నెట్వర్క్ ద్వారా
It is an executing program that migrates during execution from one machine to there in a heterogeneous network. హెట్రోజీనియస్ నెట్వర్క్లో మనం ఒక మెషిన్ టు మెషిన్ ఎగ్జిస్ట్ అయ్యే వరకు మైగ్రేట్ అవుతుంది, మొబైల్లో మైగ్రేట్ అవుతూ ఎగ్జిస్ట్మెంట్ అవుతుంది ఈ నెట్వర్క్ ద్వారా. దీస్ ఆర్ యూజ్డ్ టు సాల్వ్ మెనీ ప్రాబ్లమ్స్. ఇది యూజ్ చేసుకోవడం మనం ఈ నెట్వర్క్ ద్వారా ఈ నెట్వర్క్ని యూజ్ చేసుకోవడం వల్ల మెనీ ప్రాబ్లమ్స్కి మనం సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు. కంప్యూటింగ్ విత్ మినిమం బ్యాండ్ విత్ అండ్ కనెక్టివిటీ. కంప్యూటింగ్ చేయొచ్చు విత్ మినిమం బ్యాండ్ విత్ అండ్ కనెక్టివిటీ అనేది రన్ అవుతుంటుంది. ఇంటర్నెట్ ఏజెంట్స్ ది ఇంటెలిజెంట్ పార్ట్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ ఆటోమేటికలీ సెర్చ్ for information on the termed as information agents. Information agents can be considered a knowledge-based system. The intelligent part of software automatically search for information on the termed as information agents. Information system can be considered as knowledge-based system. Intelligent part of software lo internet agents ఇంటెలిజెంట్ పార్ట్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్లో ఆటోమేటిక్గా సెట్ చేయొచ్చు. ఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం మనం ఆటోమేటిక్గా సెట్ చేసుకోవచ్చు. అది అలాగే ఇంటెలిజెంట్ పార్ట్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్లో మనం అక్కడ కూడా ఇంటర్నెట్ అనేది ఏజెంట్ కింద ఫామ్ అవుతుంది. ఆన్ ద టర్మ్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏజెంట్స్ అన్నెసరీ ఉన్న టాపిక్ ఏమైనా ఉంటే మనం అన్నెసరీ ఉన్న డేటాను కూడా టర్మినేట్ చేయొచ్చు అనమాట. ఇన్ఫర్మేషన్ ఏజెంట్స్ కెన్ బి కన్సిడర్డ్ ఏ నాలెడ్జ్ బేస్డ్ సిస్టమ్. ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఈ సిస్టమ్ అనేది కెన్ బి కన్సిడర్ చేయలేదు. ఎలాగా ఒక నాలెడ్జ్ వైజ్ సిస్టమ్ని నాలెడ్జ్ వైజ్ బేస్ చేసే విధంగా ప్రాసెస్ ఉండాలి. ఇది ఇంటర్నెట్ ఏజెంట్స్. నెక్స్ట్ రియాక్టివ్ ఏజెంట్స్. దీస్ ఏజెంట్స్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ సిమ్యులేటింగ్ ది రెస్పాన్స్ టు ద present state of the environment in which they are embedded. These agents interact with other agents in a very simple and basic way. Reactive agents ante the agents are responsible for simulating the response of the present state of the environment in which they are embedded. ఇక్కడ రియాక్టివ్ ఏజెంట్స్ రియాక్టివ్ అవ్వాలి. ఎలాగా సిమ్యులేట్ ఎన్వైర్న్మెంట్ ఆ ఎలక్ట్రానిక్ కామర్స్తో బిజినెస్ రన్ చేసేటప్పుడు ఎన్వైర్న్మెంట్ అనేది దాని ఎన్వైర్న్మెంట్ బేస్ చేసుకుంటూ ప్రతి ఎన్వైర్న్మెంట్ ద్వారా బేస్ చేసుకుంటూ రెస్పాన్సిబిలిటీ అయ్యే విధంగా రియాక్ట్ అవుతూ ఉండే ప్రాసెస్ని ఏమంటున్నామంటే రియాక్టివ్ ఏజెంట్ అంటున్నాం. రెస్పాన్స్ అవ్వాలి. దీస్ ఏజెంట్స్ ఇంటరాక్ట్ విత్ అదర్ ఏజెంట్స్. ఈ ఏజెంట్స్ ఏంటంటే అదర్ ఏజెంట్స్తో కూడా వెరీ సింపుల్ అండ్ బేసిస్ వేలో అండ్ సింపుల్ బేసిక్స్ వేలో కూడా ఇది ఇంటరాక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. అలా ఇంటరాక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. హైబ్రిడ్ ఏజెంట్స్ ఇలా ఇంటరాక్ట్ ఇవన్నీ ఏంటి టైప్స్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్స్. Collaborate agents and it is software program that helps users solve problems, especially in complex unfamiliar domains, by correcting errors. It also referred to as an collagen. In order to perform these, they have to agree and acceptable protocols. Interface agents are computer programs that employ machine learning techniques in order to provide assistance to user dealing with a particular application. Mobile agents, it is an executing program that migrates during execution into another machine. Heterogeneous network, these are used to many of network computing with minimum bandwidth and connectivity. Internet agents, the intelligent part of software automatically search for information and they termed as information agents. Information system can be considered as knowledge based system. Next, reactive agents. The agents are reassembled. These agents are responsible for situating the response to the present state of the environment in which they are embedded. These agents interact with other agents in very simple and basic way. Hybrid agents, combining two or more of the previous mentioned agent philosophies will better functioning agent. హైబ్రిడ్ ఏజెంట్ అనేది కంబైనింగ్ టూ ఆర్ మోర్ ఆఫ్ ద ప్రీవియస్ మెన్షన్డ్ ఏజెంట్ ఫిలాసఫీస్ విల్ బెటర్ ఫంక్షనింగ్ ఏజెంట్. కంబైనింగ్ అనేది రెండు కన్నా ఎక్కువ ప్రీవియస్ మెన్షన్డ్ ఏజెంట్ ఫిలాసఫీస్ విల్ బెటర్
ఫంక్షనింగ్ ఏజెంట్. ఏజెంట్ అనేది హైబ్రిడ్గా కూడా ఎలాగంటే కంబైనింగ్ 2 or more ఆఫ్ ది ప్రీవియస్ మెన్షన్డ్. మనం కంబైన్గా ప్రీవియస్ మెన్షన్ చేసిన వాళ్ళతో కూడా అవి కంబైన్ చేసుకుంటా ఒక ఏజెంట్ ఫిలాసఫీగా కూడా రన్ అవుతుంది. ఈ కామర్స్ బిజినెస్ రన్ చేసేటప్పుడు ఇది ఒక బెటర్ ఫంక్షన్ ఏజెంట్ అవుతుంది. ఏమవుతుంది హైబ్రిడ్ ఏజెంట్ అనేది బెటర్ ఫంక్షన్ ఏజెంట్. స్మార్ట్ ఏజెంట్. ది స్మార్ట్ ఏజెంట్స్ ఆర్ ద న్యూ form of software agents that interface with other agents, forming an artificial intelligence smart standard for system managing agents for real time. The smart agents are the new form of software agents that interface with agents, forming an artificial intelligence. SMART stands for system managing agent for real time. New form of software agents that interface without agents, forming artificial intelligence. SMART stands for system managing agent for real. ఈ స్మార్ట్ ఏజెంట్ అనేది కూడా ఒక న్యూ ఫామ్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ ఏజెంట్. ఈ స్మార్ట్ ఏజెంట్ అనేది కూడా ఒక సరికొత్తగా సాఫ్ట్వేర్ ఏజెంట్గా రన్ అవుతుంది, ఇంటర్ఫేస్ అవుతూ ఉంటుంది. ఒక సరికొత్తగా ఇంటర్ఫేస్ అవుతుంది విత్ అదర్ ఏజెంట్స్తో ఒక సరికొత్త ఏజెంట్గా ఇంటర్ఫేస్ అవుతుంటుంది. అదర్ ఏజెంట్స్ ఫామ్ అవుతూ ఉంటుంది. అండ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, దీన్ని ఏమంటామంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనొచ్చు. స్మార్ట్ స్టాండ్స్ ఫర్ సిస్టమ్ మేనేజింగ్ ఏజెంట్స్ ఫర్ రియల్ టైమ్. ఈ స్మార్ట్ స్టాండ్స్ ఫర్ స్మార్ట్గా చాలా స్మార్ట్గా ఒక సిస్టమ్గా మేనేజింగ్ చేసే ఏజెంట్ ఇది. రియల్ టైమ్ ఏజెంట్ అనొచ్చు కూడా. దీన్ని స్మార్ట్ ఏజెంట్ అనొచ్చు, రియల్ టైమ్ ఏజెంట్ అనొచ్చు.